الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. There are many religions in India. Islam is in these one also. Islam is a good religion. But I will say Islam is better religion because I have many proofs of it. Muhammad will be last prophet. Muhammad will be last messenger. These sentences are in the Bible, in Rigved, in Yajurved, in Atharvaved, in Samaved, in Old Testament, etc. Isa says in the Bible, I will pray the Father, he shall give the another comforter, another Protestant. After that I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Ahmed. He will be last prophet. He will be last messenger. The sentences are in the Old Testament. Musa says, I shined for them from hill of Sinai, and last prophet will shine from hill of Faran. The sentences is in Buddhism. Buddha says, Oh Nanda, I am not last Buddha, and I am not first Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. His name will be Amitabh. ذرا ویدوں کی طرف آئیے اور رگ وید دیکھیے. اوم بھوربھوః سوہا تتسویتروریण्यं بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ چاروں ویدوں کا خلاصہ اور تفسیر لکھنے والے وید ویاس جی نے جو 18 پران لکھے ہیں، ان 18 پرانوں میں ایک پران کا نام ہے بھوشیہ پران. ذرا بھوشیہ پران کی طرف آئیے. ایتسمننترے ملیکشاچاریہ سمنوتا مہامدتی خیاتا ششیہ شاکھا سمنوتا چتربھراترمدیو کرشیامی کلچھم بھونتو باندھو دیوا سواشینا اترشیتھا
तथास्तु शंभल ग्रामे सोत स्वाजीव जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता। हजरत, ये चंद चीजें बतौर सबूत के मैंने आपके सामने रखी। अभी चंद ही मिनटों के अंदर इसका खुलासा आपके सामने आ जाएगा। मुझसे पहले आप बड़ी ही इल्मी और बसीरत अफजोर तक़रीर आपने समाअत फरमाई मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल वहाब हिजाजी हफिज़हुल्लाह व तवल्लाह के ज़बान से। चूँकि फ़हरिस्त में मेरा भी नाम है, इसलिए खाना पूरी करने के लिए या यूँ समझिए कि रस्म पूरी करने के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हुआ। हकीकत तो यह है कि ऐसी इल्मी तक़रीर से हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और पहुँचेगा। तबीयत चाह रही थी कि फजर तक ऐसी इल्मी बातें समाअत पर सुनता रहूं। हम दुआ करते हैं बारे अल्लाह से कि अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम एक इंटरनेशनल मजहब है। ये किसी खास कबीले के लिए या किसी खास कौम के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा, सुना होगा उलमाए किराम की ज़बान से कि हर पैगंबर नबी अकरम से पहले जितने भी अंबिया किराम आए वो किसी खास कबीले में आया करते थे या किसी खास कौम में आया करते थे। कोई यहूदियत में आया तो कोई सिर्फ नसरानियत के लिए आया, कोई यानी अपने एक खित्ते और कबीले के अंदर महदूद था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने लास्ट प्रॉफिट को, अंतिम महर्षि को, अंतिम संदेष्टा को, लास्ट मैसेंजर को जब भेजा तो किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास कबीले के लिए नहीं, किसी खास जात के लिए नहीं, किसी खास बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि कुरान साक्षी और गवाह इस बात पर कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने तुझे सारी कायनात के लिए, दोनों जहान के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है। यानी हमारा नबी गैर मुस्लिमों का भी नबी, यहूदियों का भी नबी, नसरानियों का भी नबी, कम्युनिस्टों का भी नबी, कम्युनिज्म का भी नबी, इश्तराकियत का भी नबी, हमारा नबी हिंदुओं का भी नबी, जैनियों का भी नबी, सिखों का भी नबी। यानी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए हैं, सारी मानव जाति और संपूर्ण मानव जाति के लिए नबी बनकर आए। मैंने ऋग्वेद के और पुराणों के श्लोक आपके सामने पढ़े हैं। हालांकि कुछ लोग उस पर भी एतराज लगाते हैं कि दूसरी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। सिद्धार्थनगर वगैरह में हमारी तकरीरें, दो चार प्रोग्राम उस इलाके में, सिद्धार्थनगर के इलाके में हुए तो वहां कुछ लोगों ने एतराज लगाया था कि दूसरी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए या दूसरी भाषा को बयान नहीं करना चाहिए। पहले मैं आपका ये जहन साफ कर दूं, मैं ये समझता हूं कि आज के इस दौर में दूसरी भाषा का समझना अजहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अभी मैं कानपुर गया था, 25 मई को प्रोग्राम हुआ, तो वहां एक आदमी ने जब मेरी तकरीर सुनी, सुनने के बाद वो बोला कि मौलवी साहब आरएसएस का आदमी था, उसने एक दो सवाल भी किए थे। उसने कहा कि मौलाना मुझे आपकी तकरीर बेहद पसंद है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपके यहाँ एक मुअज्जिन अजान देता है और कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये हुमायूं के बेटे अकबर को क्यों पुकारता है? आखिर हुमायूं के बेटे अकबर का नाम लेने की जरूरत क्या है? आखिर उसी के बेटे को क्यों पुकारा जाता है? अभी तक मुसलमानों की तबलीग उन तक नहीं पहुंच पाई। मुसलमान अभी तक ये सिद्ध ही नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अंदर ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आई। ये 60 करोड़ अवाम जो हिंदुस्तान के अंदर टामक टोइयां मार रही है, जो सुबह 3 बजे उठती है और मंदिर का घंटा बजाती हो, गौर कीजिए, जो सुबह 3 बजे उठकर नकली खुदा को पूछ सकती हो, अगर उसको असली खुदा के बारे में पता चल जाए, असली रब के बारे में पता चल जाए, तो ये उस रब के लिए कितनी कुर्बान हो सकती है। अभी तक हमने इस कौम को नहीं बताया। अगर हमने उसी अल्लाह अकबर अकबर का तर्जुमा, जो इसमें तफसील का सीखा, अगर उसका तर्जुमा हमने ये करके कहा होता कि अल्लाह ही महान है और सर्व महान, सबसे ज्यादा महान है, अगर हमने उस अकबर का ट्रांसलेट जो करने के बाद उसको बताया होता, तो अब उसकी समझ में आता कि अकबर का ट्रांसलेशन ये हुआ, अकबर का अर्थ ये हुआ। लेकिन आज तक अभी गैर मुस्लिमों तक अभी तक जो है अभी अधूरी तबलीग है। अभी हम पूरी तरीके से तबलीग नहीं पहुंचा पाए। बहुत सी चीजों की जरूरत है और बहुत सी चीजें मिलती जुलती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेद भी कुरान की तरह है
اور سن لیجئے ایک بات، ایک دو بات چیزیں. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کی طرف بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، تو حضرت سفیان کی زبان کو ہرقل بادشاہ نہیں سمجھتا تھا، اور ہرقل بادشاہ کی زبان کو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھتے تھے. اس وقت بھی بیچ میں ایک انٹرپریٹر کام کر رہا تھا، اس وقت بھی بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کام کر رہا تھا، ایک دوسرے کی زبان کا ترجمہ کرنے والا کوئی ترجمان بیچ میں کام کر رہا تھا. اس لیے آج کے اس دور میں بھی اسلام کی دعوت کو غیروں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، ایک انٹرپریٹر کی ضرورت ہے، ایک ترجمان کی ضرورت ہے جو اپنی آواز عربی بھاشا کو ان تک پہنچائے. آپ انگلینڈ میں جائیں، وہاں کے لوگ جانتے ہی نہیں، اور اب آپ کہو ان سے الحمدللہ رب العالمین اور لا الہ الا اللہ، تو یہ کہے گا یہ لالا لالا ہے کیا چیز، اس کو نہیں معلوم. حالانکہ یہ اس کے ویدوں میں بھی ہے، لا الہ ہرڑے پاپن نل اللہ پرم پدم، یہ شلوک اس کے ویدوں میں بھی ملے گا، لیکن چونکہ ان لوگوں نے بتایا ہی نہیں تو آپ کیا کرو گے. لاہور کی سرزمین پر ایک میٹنگ ہوئی، جلسہ، ایک بہت بڑی کانفرنس تھی. اس میں کچھ لوگ تیلگو لینگویج جاننے والے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے. تو ان لوگوں نے ایک سوال کیا وہاں کے علماء سے، اور آپ بھی اس سوال پر غور کریں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ابھی تک تیلگو لینگویج میں نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے. لیکن جب قرآن کا ٹرانسلیشن تیلگو لینگویج میں کر دیا گیا، قرآن کا ترجمہ جب تیلگو لینگویج میں ہو گیا، تو انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا. قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ان کے سامنے اصلیت آئی اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اور اس کے بعد میں انہوں نے لاہور میں علماء کرام سے ایک سوال کیا ہے، علماء یہ بتاؤ کہ آخر جب ہمارے ماں باپ جو حالت کفر میں مر گئے ان تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا ہی نہیں تھا، عربی میں قرآن تھا، وہ عربی جانتے نہیں تھے، اور ان تک پہنچانے والا ان کی زبان میں کوئی تھا ہی نہیں، تو میرے باپ دادا حالت کفر میں جو مر گئے، یہ بتاؤ کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے یا جہنم کے اندر جائیں گے؟ اٹ از نو آنسر، کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگے اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانے. اس لیے آج کس دور میں آوشکتا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کو ہر لینگویج میں کر دیں اور غیر مسلموں تک اس قرآن کو پہنچائیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مذہب کو غیر مسلم چھوئے یا نہ چھوئے، اس کو ہمارے مفتیان کرام بتائیں گے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کا غیر مسلموں کے ہاتھ میں ناپاک دینا یا نہ دینا جائز ہے نہ جائز، اس سلسلے میں ایک اختلافی مسئلہ یہ ہمارے مفتی لوگ جانیں. لیکن یہاں پر آپ ایک بات سن لیجئے کہ نبی اللہ جو ہے قرآن کریم کی دعوت کو آپ کو غیروں تک پہنچانا ہے، ان کی زبانوں تک پہنچانا ہے، اور یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور فرض ہے. ورنہ یہ قوم آپ کا گریبان پکڑ لے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم انہی کی بستی میں رہتے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی دعوت تک نہیں دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے جب چند کافروں کو غیر مسلموں کو قید کیا تو ان کو اسی شرط پہ چھوڑا تھا، فدیہ نہیں لیا تھا، ان کو اسی شرط پہ چھوڑا تھا کہ تم میں سے ایک یہودی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھلائے گا. لہذا تقریباً 10 یا 15 قیدی تھے جنہوں نے عبرانی زبان کو سکھلایا. 100 یا 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھلانے کے بعد نبی اکرم نے ان سے کیا کہا کہ اے صحابہ اب جاؤ اس ملک کے اندر جہاں کے لوگ عبرانی زبان جانتے ہیں، جہاں عبرانی زبان سمجھی جاتی ہے، اور وہاں جا کر قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر تم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی دعوت دو، انہی کی زبان میں دو، انہی کے جو ہے زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتلاؤ. لہذا آپ نے ان کو بھیجا تھا. اور سن لیجیے، میں آج یہ کہنے نہیں آیا ہوں کہ وید پر ایمان لاؤ. میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ تم جو ہے ویدوں کو بھی الہامی کتاب یا کتب مقدسہ سمجھو. میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ یہ کوئی آسمانی کتابیں ہیں، بلکہ صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ حضرت جعفر طیار نے، مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت حبشہ کی ملک حبش کی طرف کی تھی تو حبشہ کی طرف جب گئے تو جعفر طیار نے جو بہترین خطاب نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا، تو نجاشی بادشاہ نہ تو جعفر طیار کی بات کو سمجھتا تھا اور نہ جعفر طیار کی بات کو نجاشی بادشاہ جانتا تھا، اور نہ ان کی بات کو وہ سمجھ پاتا تھا. یعنی حضرت جعفر طیار سمجھ پاتے تھے. جعفر طیار کی بات کو نجاشی بادشاہ تک پہنچانے کے لیے بھی اور نجاشی کی بات کو بھی جعفر تک پہنچانے کے لیے بھی بیچ میں
इंटरप्रेटर काम कर रहा था, बीच में एक ट्रांसलेटर काम कर रहा था, बीच में एक तर्जमान काम कर रहा था, जो दोनों की भाषाओं को जो है यानी एक इनकी जबान को हजरत जाफर तैयार की जबान में पेश करना और हजरत जाफर की बात को उनकी जबान में पेश करना, ये थी इस्लाम की दावत। आप कल गैरों के सामने जाएं, अदियाने बातिला में जब जाएं तो आपको भी उनको बताना होगा। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कि ये कहने आया हूं कि वेद भी आसमानी किताब है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यहूदियों से कहा, यहूदियों तुम्हारी किताब तौरात में भी मेरा जिक्र खैर है, तुम्हारी किताब तौरात में भी मेरा जिक्र खैर है। तो यहूदियों ने क्या कहा था कि अल्लाह के नबी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने अब्दुल्ला इब्न सलाम को बुलाया, कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम तुम तो कहते हो कि मेरा जिक्र तौरात में आया, तुम बहुत बड़े यहूदियों के आलिम रह चुके हो, कहां मेरा जिक्र आया है? तो यहूदियों ने जब किताब को खोला तो उस पर उंगली रख ली, उस पर हाथ रख लिया, छिपा लिया। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा था हाथ हटाओ। जब हाथ को हटाया, उंगली हटाई तो कहा यह है मोहम्मद यानी अहमद, ये नाम जो तौरात में था यहूदी आलिमों ने उस पर उंगली रख ली थी। इतना याद रखो, इन पंडितों ने वेदों में आने वाले अहमद और मोहम्मद के नाम पर उंगलियां रख ली हैं, उस नाम को छुपा लिया है। और मैं उनके उंगलियों को हटाने के लिए यहां बैठा हूं, मैं उनके हाथों को हटाने के लिए यहां बैठा हूं और यह बताने के लिए बैठा हूं कि यहां तुम्हारा अहमद नाम का जिक्र है, यहां मोहम्मद नाम का जिक्र है। मैं वेदों को आसमानी किताब कहने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि यह कहने आया हूं कि तुम्हारी किताबों में भी मेरे हक की तस्दीक है और एक बातिल हक की तस्दीक कर रही है। तेरा बातिल बातिल होकर भी मेरे हक की तस्दीक कर रहा है। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने पेश की थी। और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि किसी गंदी चीज को कोई आदमी गंदगी ही से साफ करे तो नहीं हो सकता। अगर हिंदू भाई उसको अपने हिंदू धर्म ही से उसको सही करें तो नहीं। एक गंदी चीज जब तक सामने होगी और सामने होने के बाद उस पर पाक पानी नहीं डाला जाएगा, तब तक वो गंदी चीज जायल नहीं होगी। यानी गंदी चीज भी रहनी चाहिए और ऊपर से पाक पानी भी उसके ऊपर पड़ेगा, तब वो गंदी चीज हटेगी। एक गलीज या जो है नजिस मजहब को साफ करने के लिए मुसलमानों पानी तुम्हारे पास है, नबी अकरम की पाकीज़ा तालीमात तुम्हारे पास हैं। जब तुम इस पाकीज़ा तालीम को उनकी किताबों पर पेश करोगे, अहले हुनूद के सामने रखोगे, तो इस पाकीज़ा तालीम का असर यह पड़ेगा कि उनकी गंदगी दूर होगी, वो साफ होंगे, उनका मैल उनका कुचल दूर होगा, तब जाकर वो तुम्हारी असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सी बातों को उन्होंने छुपाया है, हम जो है उन बातों को आपके सामने रखेंगे। बहुत से नाम अल्लाह के नबी का अहमद नाम, मोहम्मद नाम, अहमिद नाम, और इसी तरीके से वेदों में अल्लाह के नबी की पेशीन गोइयां, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां आएंगे, किस जगह आएंगे, काना दज्जाल का जिक्र, हौज़े कौसर का जिक्र, नहरे कौसर का जिक्र, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र, बाबुर रैयान का जिक्र, जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई का जिक्र, ये वेदों में बहुत स्पष्ट रूप में मौजूद है। लेकिन चमगादड़ को दिन में न दिखे तो सूरज का क्या कसूर है? सूरज को दोष देना बेकार, सूरज को कसूरवार ठहराना बेकार। हमारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बताते हुए ऋग्वेद ने कहा है, कोई डायरी वाला होगा नोट कर रहा होगा, नोट करें। कोई कॉपी और कलम वाले होंगे, हवाला नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तच्छ्रुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण वेदम विरीत शंभले विष्णु यशसो ग्रहे सोमति प्रादुर्भवाभ्यम। मैंने बार बार कहा और आज भी कहूंगा, किताब तेरी, हवाला तेरी, किताब का छापने वाली प्रेस भी तेरी, लिखने वाला विद्वान भी तेरा, कागज भी तेरा, स्याही भी तेरी, कलम भी तेरा, सब कुछ तेरे। खरीदने वाला मैं, पढ़ने वाला मैं, और तुझे पंडित भी नहीं मिले समझाने वाले, इसलिए वो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तच्छ्रुत्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदम्बरीत, अरब के मशहूर सज्जन की यहां, पुरोहित की यहां, श्रेष्ठ पुरोहित की यहां महामद नामी आदमी विष्णु यश के घर में सोमती के गर्भ से पैदा होगा। इतनी बड़ी पेशीन गोई जिस पर पंडितों ने उंगली रखी। विष्णु यश के घर में सोमती के गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा नाम क्या होगा? महामद।
एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छाचार्य समन्विता महामदिति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। नाम क्या होगा? महामद विष्णु। ये अल्लाह के अनेक नामों में से एक नाम बताया। परमेश्वर ने हिंदू धर्म के अंदर जो कहा गया, हम नहीं कहते कि परमेश्वर कहो, खुदा कहो, हम भी मानते हैं कि चीजें शिर्क है, लेकिन चूंकि उनकी किताबों में लिखा इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ताकि वो ये ना कहें कि तर्जुमा बदला जा रहा है। ब्रह्मा पैदा करने वाले को कहा गया हिंदू धर्म के अंदर, सृष्टि जब हुई पैदा करने वाले को, विष्णु पालने वाले को, और शिव मौत के घाट उतारने वाले को, जो मौत देता हो। और हालांकि यह भी है कि ब्रह्मा को भी शिव जी ही ने पैदा किया है। अल्लाह जाने इनके यहां कैसी खिचड़ी पकी हुई है। और कभी कभी झगड़ा भी होता होगा, इसलिए कि ब्रह्मा का काम जब पैदा करना है और विष्णु का काम पालना और शिव का काम मौत देना, तो कभी कभी विष्णु कहता होगा मैं पालूंगा, तो शिव जी कहते होंगे नहीं मैं मारूंगा। कभी कभी झगड़ा होता होगा। इसीलिए इन तमाम, और एक को कहते हैं देव, दूसरे को देव, तीसरे को महादेव, यानी वो बड़ा, सबसे बड़ा खुदा। हमारे यहां इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया और हमारे यहां सिर्फ एक ही अल्लाह को बताया गया। पैदा करने वाला भी वही, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, और सब कुछ अता करने वाला वही। पैदा भी करता है, पालता भी है और मारता भी है। मौत और जिंदगी उसी के अख्तियार में है। वही जिसको चाहे मारे, वही जिसको चाहे जलाए। आज तो हमारे कुछ कम वहां मुसलमानों ने समझा ही नहीं कि अल्लाह क्या है। वो तो समझे कि बस 4 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ लो, अल्लाह इसी का नाम है। मांगना हो तो चले जाओ मजार पे चले जाओ, मांगना हो तो अछोछा चले जाओ, कछोछा चले जाओ, मांगना हो तो अदायू चले जाओ, बदायूं चले जाओ। बस उनको नमाज पढ़ने तक खुदा में अल्लाह महदूद है, और जो है बस मांगना हो देने वाले वो हैं। यह आज मुसलमानों का तसव्वुर है। इसलिए कुरान ने और हदीस ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात ने उन तमाम चीजों को मैट दिया और एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। एक अल्लाह तबारक व तआला की जो है परिस्तिश और पूजा करने का हुक्म दिया। और ये बशारत वही विष्णु के नाम से कि विष्णु यश में, यानी अल्लाह के अनेक नामों में से एक नाम बताया विष्णु पालने वाला, यानी अल्लाह का एक नाम विष्णु भी बताया हिंदू धर्म के अंदर। तो विष्णु अल्लाह का नाम, और यश के मानना भक्त, यश के मानना गुलाम, यश के माना बंदा, और विष्णु यश के माना हुए अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, यानी विष्णु का भक्त, विष्णु का बंदा, विष्णु का गुलाम। और हमारी पवित्र ग्रंथ हदीसों को उठाकर देखो तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम भी आप देखेंगे अब्दुल्लाह, और अब्द के माना बंदा, और अल्लाह, अल्लाह का नाम अब्दुल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर बन गया। क्या हुआ? अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का भक्त, अल्लाह का गुलाम। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, यह हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी? अरे ईमान ले आओ, तेरी किताब मेरे नबी की तस्दीक कर रही है। शांति मार कर कहीं मिल सकता है तो मजहब इस्लाम तुझे दे सकता है। सोमती के गर्भ से होगा, इतनी बड़ी पेशीन गोई सोमती, मां का नाम शांति वाली, सुकून वाली, अमन वाली, चैन वाली। अल्लाह के नबी की मां का नाम आमिना, अमन वाली, चैन वाली, सुकून वाली। सोमती के माना और आमिना का माना कंपैरिजन करके देखिए तो एक ही आपको मिलेगा। पता चला सोमती कहो संस्कृत में या आमिना कहो अरबी में, विष्णु यश कहो संस्कृत में या अब्दुल्ला कहो अरबी के अंदर। अगर हमने हिंदू भाइयों को यह बताया होता कि हमारे यहाँ जो अब्दुल्ला बाप का नाम बताया गया वो दर हकीकत विष्णु यश है, तुम्हारे यहाँ विष्णु यश बताया गया, तो अब उनकी समझ में आ जाता कि विष्णु यश क्या चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का पालने वाला है। अब उसके सामने कहो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वो नहीं समझ पाता है। कहो संपूर्ण प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए हैं जो तमाम कायनात यानी संपूर्ण संसार की पाका पालन पोषण करने वाला है। जब आप उसके सामने ये चीज रखेंगे तो उसकी समझ में आ जाएगा कि कुरान क्या तालीम दे रहा है, कुरान की शिक्षा क्या है। सुन लो, जब पंडितों ने रिश्वतें खाना शुरू कर दिया, पंडितों ने छुपाना शुरू कर दिया, अपनी किताबों की तालीम को छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने बतलाना छोड़ दिया, अपने वेदों की तालीम को छोड़ दिया, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और आपके हाथ में एक अंतिम संविधान, एक लास्ट, एक आखिरी कानून कुरान करीम की शक्ल में भी अता कर दिया। ऐ नबी, मैंने तुझे वो किताब दी जो तुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اے نبی سن لو، ہم نے وہ کتاب تمہیں دی جو کتاب ہم دے رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، نازل بھی ہم نے کی، حفاظت بھی ہم کریں گے، نازل کرنے والے بھی ہم، حفاظت کی ذمہ داری لینے والے بھی ہمیں۔ یہ مقدس قرآن کریم ہے، نبی اکرم لے کر آئے، بہت سی فضیلتوں سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ سورہ کوثر نازل کی، اس میں کوثر کا مطلب صرف حوض کوثر تک محدود نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، نہیں، بلکہ خیر کثیر سے نوازا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ کوثر کثیر سے منع ہے، اور کثیر کے معنی بہت سی بھلائیاں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے خیر کثیر سے نوازا، بہت سی بھلائیوں سے نوازا، بہت سی چیزوں سے تجھے نوازا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی تھی، فرسٹ وائف کی شکل میں جو اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئیں، عمر 40 سال کی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئیں تو آپ سے سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، اور اسی کی جہت سے اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ اس کے بعد میں بیٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا، 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ وغیرہ۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، تو ایک تو قاسم، پھر 4 بیٹیاں، اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ 6 بچے آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور نرینہ اولاد قاسم کا اور عبداللہ کا دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہ سکی۔ پھر آپ کا ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، ماریہ قبطیہ کے جو آپ کی باندی بھی تھی، جس کو آپ نے جو ہے نکاح میں لے لیا تھا، ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر کافروں نے کچوکے لگائے، کافروں نے چڑھایا، اور کافروں نے بہت کچھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے کہ یہ محمد تو ابتر ہو چکا ہے، یہ محمد تو بے نام و نشان ہو چکا ہے، یہ محمد تو ایسا ہے کہ اب اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے کچوکے لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب تو اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی یاد کرنے والا نہیں رہ گیا، اس لیے جس دن یہ مرے گا اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور وہ اللہ اس غیرت، اس الزام کو یا اس جو ہے حاسدانہ رویے کو کیسے برداشت کر لے؟ اور وہ اللہ جس نے کبھی محمد کہہ کر نہ پکارا ہو، جس نے کہا ہو مزمل، جس نے کہا ہو اے میرے بشیر، جس نے کہا ہو اے میرے نذیر، جس نے کہا ہو اے میرے دائی، جس نے کہا ہو اے میرے سراج، اے میرے منیر، اور جس کو مزمل و مدثر کے لقب سے یاد کیا ہو، محمد کہنا بھی گوارا نہ کیا ہو، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کر لے کہ میرے نبی پر لوگ اتنے زیادہ حاسدانہ کیچڑ اچھالیں، حاسدانہ رویے کے ساتھ ستائیں، اور یہ کہیں کہ بے نام و نشان ہو گیا ہے، مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم کی حال یہ ہے، بخاری کی کتاب الجنائز کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کے لاش کے پاس، ابراہیم کے میت و جنازے کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور آپ اس درمیان یہ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ رواہ البخاری۔ میری آنکھیں ابراہیم غم زدہ ہیں، ان العین تدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی پریشان ہے، اور ہم اپنی زبان سے ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور میں اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے ادا نہ کروں گا جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اے ابراہیم تیرا انتقال ہو گیا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کروں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، لیکن اے ابراہیم تیرے چلے جانے سے، تیرے انتقال کر جانے سے میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، میں مایوس ہوں، میں اداس ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی جا رہے ہیں، کافریاں کچوکے لگاتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو صدمہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے کافروں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہ کیا، اور اپنے نبی کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما دی۔ یہ ہے پس منظر، یہ ہے شان نزول کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔